ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਜਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਨਾਬ ਅਵੈਸ ਘੁੰਮਣ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੇਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ अपनाते हैं, तरह तरह के तरीके जनाब आजमाते हैं जी ए काम करिए तो असीं के पता मशहूर हो जाइए। हर मोबाइल से साड़ी वीडियो चले। अवैस घुमन सियालकोटी साहब ने इस चीज़ को साबित किया है कि तुसीं अच्छियां गल्लां करके अच्छी वीडियोज़ बना के भी तुसीं मशहूर हो सकते हो। तो बिला ताहीर अवैस घुमन सियालकोटी साहब की गुफ्तगू सुनांगे मेरी, तो तुसीं अक्सर सुनते ही रहंदे हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है, तुसीं सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सब तो पहले तो जनाब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत करम नवाजी कि तुसीं इतने अच्छे तरीके नाल साडा वेलकम किया है। बल्कि साडे नाल आए और भी तकरीबन कितने ही जने ने, सारिਆਂ ਦਾ बहुत अच्छे तरीके नाल वेलकम किया। और मैं अज तक किसी सैलेब्रिटी ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੁਝ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, सारे बाकी मेरे तो थल्ले ने। जी जी जी। लेकिन तुसीं इस चीज़ की वाकई नफी की है कि इज्जत देने वाली ज़ात भी अल्लाह दी है, अल्लाह दी ज़ात, और जिल्लत देने वाली ज़ात भी अल्लाह दी। जेड़ा अल्लाह पाक इज्जत दे सकता है ना जिल्लत भी दे सकता है। बेशक बेशक बेशक। अवैस साहब सब तो पहले तो दसो सोशल मीडिया ते आवन तो पहले अपना की शुगल सी? अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहला तो मैं बुराक टीवी दा, बुराक न्यूज़ दा तुहाडा शुक्रिया अदा करना कि तुसीं अपना कीमती टाइम कढ के बंदा ना चीज़ दे कोल आए हो। उस तो बाद फिर वेखण वाले सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सब तो पहला सलाम अर्ज करना। तो तुहाडा सवाल ये वे भी सोशल मीडिया ते आउण तो पहला मैं की करदा सां? मैं जी यूनान सां, खेतीबाड़ी का काम करदा सां, या फिर यूनान अरसा बड़ा गुजारिया। ਜਿਹੜਾ भी काम ਲੱਭਦਾ ਸੀ होटल ते ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ, जे खेतीबाड़ी ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ, कोई भी काम मजदूरी जो करनी सी ते सोशल मीडिया ते आउण तो पहला मैं मजदूरी करदा सां यूरोप दे विच। अच्छा, बड़ी जवानी विच एक सियाणा बाबा बनने का ख्याल किस तरह आ गया? मतलब बह के लोगों को सियाणियां गल्लां दसनियां, मिसालां दे के जिंदगी गुजारन दे तरीके जी, भैणां भरावां च बहण दे तरीके, दोस्तां यारां नाल बहण के उठण दे जिहड़े तरीकेकार ने, ये दस्सण दा ख्याल कदों आया? ये अवैस घुमन नूं इंट्रोड्यूस किने करवाया कि जी अवैस घुमन दी असल जगह ऐ वे? दरअसल ये गॉड गिफ्ट हुंदा है, अल्लाह दी अता हुंदी है। कई बार असी करना कुछ चाहते हैं तो होंदा कुछ। मौलाना तारक जमील साहब एक सिंगर बनना चाहते सन, या कई दफ़ा सुनन अंदर आया कोई डॉक्टर बनना चाहते सन, तो चाहते सन कि मैं फेम पावां, कि मेरी एक पहचान बने। अल्लाह पाक दी ज़ात ने उन्होंने पहचान भी दी, शोहरत भी दी, पूरी दुनिया ते नाम भी दिता, और अच्छे अल्फाज दे नाल दुनिया याद कर दी। सो ये गॉड गिफ्ट हुंदा है, अल्लाह दी अता हुंदी है। तो मेरा भी कुछ इस तरह का ही जवाब है कि मैं बचपन तो ही चाहता ये सा कि मेरी एक ज़ाती पहचान होवे, ते जदों बंदे दे दिल दे विच इस तरह की गल होवे, ख्याल इस तरह दे होण, ते फिर अल्लाह सबब भी उंज दे पैदा कर छड्डदा। यही मेरा यानी कि कह लो कि सबब सी, क्योंकि मेरी सोच दे विच ये सी कि मेरी ज़ाती पहचान होनी चाहिए। घुमन साहब नाल मेरी पहली मुलाकात है, इस तो पहले एक मुलाकात है शॉर्ट जी है, उहदे विच इतनी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई जी जी। लेकिन एक चीज़ है कि ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਠੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ मतलब ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਫੇਮਸ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮਸਰੂਰ ਲਾਈ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋੜਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜ ਗਲਾ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਗੀ ਦਾ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਾਡ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬਜ਼ਮੇ ਦਾ ਬੁੱਧਾ ਸੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ मतलब ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ, मतलब ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋ, ਕੋਈ मतलब ਨਾਤ ਪੜੋ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ या ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਲਾਊਡ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਆਰਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਾਹਿਆਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੀ 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 ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਚੰਦ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜੀ 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 ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਪਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜੀ 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 ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ 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 ਸਾਰਾ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ, ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗਵਾਉਂਦਿਆਂ ਝੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਰਹੀ ਏ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲਾਈਵ ਆਓ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਫਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਫਲਾਵਰ ਦੇਣਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਉਸ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ, ਉਰੂਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣਾ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ, ਬੱਚੇ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਯੰਗ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਲਝੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਖੋਦਾ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਾ ਚੂਹਾ। ਬਈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਕੀਸੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਦਿਨ ਨਾ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਜੀ, ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਭੈੜਾ ਆਖਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਢਿੰਗੜਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? तो मेरे बाप ने एक बड़ी सोहनी जिंदगी गुजारी है, तो मैं नहीं चाहता कि दुनिया ते जान तो बाद उन्हां दा मैं ना गंदा करा। जी बाप दा भी नाम दा मेरे ना उस्ताद मोहतरम ने जनाब आसिफ जट साहब शायद जी 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 माशाल्लाह रिस्पेक्टेबल जी। अक्सर वो एक गल करते ने कि मैं कोई भी ऐसी हरकत करके सोशल मीडिया ते नहीं सटना चाहता, क्योंकि सोशल मीडिया ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਏ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਵਾਨੀ ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਾਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲਾਲ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। मैं ये गल कहना कि अगर कल वो दोतरे पोतरे पतरीए बने सारे आखन के साडे बजुर्ग बड़े मशहूर ने जी, असीं उन्हां दे लागले जाने आ ते कोई पुछे भी उन्हां दी कारकरदगी की है, किहड़ी बेस ते मशहूर है, अजे साडे अब्बू आंदे हुंदे सन कि लाल जी सारी गड्डी लाल। भई ये किस बुनियाद ते मशहूर होए ने जी। फिर दूसरे नंबर दे उत्ते ओ आखन जी, मैं वेखो उन्हां दी यानी कि तज़हीक नहीं कर रहा, एक मिसाल दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह पाक दी जात उन्होंने उरूज दे, बुलंदियां दे, तरक्कियां दे। अहे वो की आंदा जांदा सी लाहौर दा पावा अख्तर लावा, बस ये केदी बेस है, किस बुनियाद ते मशहूर है जी। अल्लाह उन्होंने मजीद तरक्कियां दे, आन दा रिकॉर्ड मैं उन्हां वास्ते दुआवां करना, अल्लाह उन्होंने उरूज दे, बुलंदियां दे, केड़ा मेरे कोलों खो के तरक्की लै रहे ने। लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये वे कि देखो
ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਰੂਜ ਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਓ ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਓ ਔਰ ਅੱਛੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਅਵੈਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਯੂਨਾਨ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਵੈਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੁਕਾਉਂਦਾ, ਦਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਛੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੀਚ ਕਰਨੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀ, ਟੁੱਕਦਿਆਂ, ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਟੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਾਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਟੁੱਕਦਿਆਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਨਾਹਾਨ ਨੇ, ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਨਾ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਜੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ, ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਤਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਂਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਤੇ ਭੇਜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ, ਫੀਸ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਨਾਹਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਵੋਗੇ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਜੀ ਅਵੈਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸੇਲ ਅਹਿਮਦ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਂਝ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸਾਊ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਜੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ, ਲਾਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ, ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਹ ਉਰੂਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਨਕੀਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਨੋਕਾ ਸੱਟਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰਨ ਜੀ 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 ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਬਹਤਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਪੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਖੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚਾੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਦੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆਈ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਂਝ ਉਂਝ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਨਿੰਗ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਊ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੁਰਾਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੀਆਂ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਰੂਜ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਨੇਕ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।